वर्ल्ड पंजाबी लाइव देख के दर्शकों का स्वागत है। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਰਹੀ ਸਰਨਾ ਦੀ ਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਰਹੀ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਬਾਲਟੀ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੌਰਵ ਚੱਡਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਸ ਫਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਜਮੈਂਟ ਕੀ ਆਈ ਹੈ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾर्टी सिंबल्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀ ਆਏ ਨੇ। आज दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास करा है हमारे पिटीशन के रेफरेंस को लेते हुए, और दिल्ली गवर्नमेंट ने उसमें ये कहा है कि जो पार्टीज़ रिलीजियस पार्टीज़ नहीं है, जो ग्रुप रिलीजियस रिकॉग्नाइज पार्टीज़ नहीं है एज़ पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा एक्ट, वो पार्टीज़ के सिंबल जो हैं वो कैंसिल कर दिए जाएंगे और वो एज रिलीजियस पार्टीज़ इस इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकती। तो जो दो पार्टी इससे सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है वो है एक शिरोमणि अकाली दल बादल और एक शिरोमणि अकाली दल सरना, क्योंकि ये दोनों ही पार्टी ना तो रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं, ना ही ये रिकॉग्नाइज रिलीजियस पार्टीज़ हैं। और जहाँ तक शिरोमणि अकाली दल बादल की बात है, वो तो एक सेकुलर पार्टी अपने आप को बताते हैं, तो एज रिलीजियस पार्टी तो वो वैसे ही अपने आप को किसी भी इलेक्शन में मतलब उन्होंने मान्यता रह नहीं जाती, बिल्कुल मान्यता नहीं रह जाती उनकी इस इलेक्शन में। अच्छा, तो ये जसजीत सिंह का इस रिलेटेड केस चल रहा था, वो क्या था? उसके आधार पे कुछ ये फैसला है, वो क्या था? जसजीत सिंह का केस जो 2012 का है, उसमें 2010 के जो डीएसजीएमसी के रूल्स हैं, मेंबर ऑफ इलेक्शन रूल्स, उसमें 2010 से पहले के रूल्स जो थे उसमें कैंडिडेट्स के इलेक्शन का जिक्र था कि कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ सकते हैं, उसमें रिलीजियस पार्टी का कोई जिक्र नहीं था। उस समय सिंगल बेंच ने ये कहा था कि हम कैंडिडेट्स, ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स को एक पार्टी बन के उनको एक सिंबल अलॉट कर सकते हैं। और 1999 में जो रिजर्वेशन ऑफ सिंबल ऑर्डर पास किया गया था दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा, उसको मान्यता दे दी थी। इस मैटर को जब डिवीजन बेंच में लेके जाया गया तो डिवीजन बेंच ने क्लियरली कहा कि 2010 से पहले के रूल्स में पार्टी को रिकॉग्नाइज करने की कोई प्रोविजन नहीं है और ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स को भी रिकॉग्नाइज करने की कोई प्रोविजन नहीं है। तो इस वजह से जो 1999 का नोटिफिकेशन था सरना पार्टी और बादल पार्टी को रिकॉग्नाइज करने वाला, सिंबल अलॉट करने वाला, वो गलत था। वो 2010 के बाद लागू नहीं किया जा सकता। और यही ऑर्डर आज जो दिल्ली गवर्नमेंट ने है उसको उस जजमेंट का रेफरेंस लेते हुए, उस जजमेंट के बेसिस पे ये कह दिया है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है। 2010 के बाद किसी भी ऐसी व्यक्ति को जो रिकॉग्नाइज रिलीजियस पार्टी का नहीं है उसको रिजर्व सिंबल नहीं दिया जा सकता। अगर वो चाहे तो अनरिजर्व सिंबल या फ्री सिंबल पे इलेक्शन लड़ सकते हैं। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਰਨਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਸਰਨਾ ਦੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀਆਂ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? 3 पार्टियां जो आज की डेट में रिकॉग्नाइज रिलीजियस पार्टीज हैं, उसमें से एक है जागो, मनजीत सिंह जी के बुक का जिनका निशान जिनका निशान किताब है। एक आम अकाली दल गुरविंदर सिंह सैनी प्रधान है जिसके, उनका निशान है ब्लैक बोर्ड। और एक है पंथक सेवा दल जिसका निशान की ट्रैक्टर है। सो ये 3 लीडिंग पार्टीज जो आज की डेट में, जो मेरी नॉलेज में है, जो आज की डेट में रिकॉग्नाइज रिलीजियस पार्टीज हैं एज पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट एक्ट। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ये फैसला हमारी जो लड़ाई रही है पिछले 4 सालों में, उसमें हमने 3 पिटीशन फाइल करी हैं, रिट पिटीशंस। एक रिट पिटीशन आज भी पेंडिंग है इस मुद्दे पर, और उसमें हम लगातार ये कहते जा रहे हैं कि 2012 का जो जजमेंट था डिवीजन बेंच का, उस जजमेंट को आने के बाद जो उस समय की सरकार थी उसको करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए थे, सही कदम उठाने चाहिए थे, और जो पार्टीज जो जिनका सिंबल कैंसिल हो जाना चाहिए था वो कर देना चाहिए था। वो आज तक किसी ने नहीं किया। लेकिन क्योंकि अब ये मुद्दा कल हाई कोर्ट के सामने आ रहा है और सरकार को पता था कि उनका जो डिसीजन है पुराना वो अब टिक नहीं पाएगा, इस वजह से उन्होंने समय रहते एक ऑर्डर पास कर दिया कि कोर्ट के आगे उनको एम्बैरेसमेंट फेस ना करनी पड़े। ਜੀ, ਸੋ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਲੀਗਲੀ ਪੱਖ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਸੀ, ਦਾ ਪੇਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਏ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਰਮਾ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲ ਸੀ, ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਵੀ ਭਿੱਖ 'ਚ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ ਆਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੀਗਲੀ?
ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੀਜੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੌਮ ਦਾ ਬੇੜਾਗਰਕ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਕੂਲਾਂ ਟੀਚਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, 8-8 9-9 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, NHRC ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਦ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆ ਕੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ। ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆਊਗੀ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਲ ਅਮੈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਿਊ ਡੇਟ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ 4 ਸਾਲ ਗਵਾਤੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੀੜੀ ਵੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਆਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਦਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਫਾਈਟ ਕਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਬਲ ਫਾਈਲ ਕਰੂਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜਨਲ ਸਿੰਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਬਈ? ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੇਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਊਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਊਂਗਾ ਬਾਲਟੀ, ਕਿ ਬਾਲਟੀ ਮੈਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਜਿੱਦਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਉਦਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਜਾ ਕੇ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋਲ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿੰਬਲ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ? ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ। ਸਿਰਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੜ ਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਸਿਰਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਸਰਨਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੰਬਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਲ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਢਾਈ ਜਾਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਗੌਤਮ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ 2012 ਦੀ 2017 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਸੀਗੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀਗੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਭਾਵ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਬਾਲਟੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 46 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਤਾਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ, ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ, ਦਿੱਲੀ।